મળી છે મોટી સફળતા। ચાઇનીઝ દોરીનો વેપાર કરતો શખ્સ પકડાઈ ગયો છે। મહીસાગર જિલ્લાના વીરપુર તાલુકાના કુંભારવાડી ગામેથી ચાઇનીઝ દોરી ઝડપાઈ છે અને જિલ્લા એસઓજીને બાતમી મળતા સઘન તપાસ હાથ ધરાઈ અને ગલ્લામાંથી ચાઇનીઝ દોરી મળી આવી છે। કુંભારવાડી ગામના બસ સ્ટેન્ડ નજીક પાનના ગલ્લા પરથી 13 ચાઇનીઝ દોરીના ફિરકા મળી આવ્યા। ગલ્લાની અંદરથી 9,000 થી વધુનો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કરાયો અને પોલીસે તપાસ હાથ ધરી। तो चाइनीज दोरी पर प्रतिबंध है तेम छतां पण एक तरफ ग्राहकों की मांग पण होय छे अने मांग ने पूरी करवा माटे वेपारीओ पण बैठा छे। तो कमाई लेवानी लाहमां चाइनीज दोरीनुं वेचाण करता होय छे। तो चाइनीज वस्तुओं कई रीते गुजरात में अने भारत में पगपेसारो आ वस्तुओं करी दीधो छे तेनुं उदाहरण छे। क्यांक चाइनीज लसण वेचाई रह्युं छे तो क्यांक चाइनीज दोरी चाइनीज तुक्कल जेना पर प्रतिबंध छे अने तेम छतां पण ते वेचाई रह्यो छे। तो आवा मुद्दामाल पर पोलीसनी पण नजर छे कारण के ते एक तरफ चाइनीज लसण स्वास्थ्य माटे हानिकारक छे अने बीजी तरफ चाइनीज तुक्कल होय के चाइनीज दोरी पक्षीओ माटे अने मानवजात माटे पण हानिकारक छे। डबल मर्डरना आरोपीનું रिकन्स्ट्रक्शन કરવામાં આવ્યું। આરોપી સ્મિતનું रिकन्स्ट्रक्शन કરાયું છે। સ્મિતને તેના ઘરે લઈ જવામાં આવ્યો। ડબલ મર્ડરના रिकन्स्ट्रक्शन સમયે સ્મિતે મગરના આંસુ સાર્યા। સ્મિતે પુત્ર અને પત્નીની ઘાતકી હત્યા કરી નાખી હતી। પિતા અને માતા પર પણ હુમલો કર્યો હતો। હુમલા બાદ સ્મિતે આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપ્યા બાદ સરથાણા પોલીસે તેની અટકાયત કરી। गई रात्रे एमने एरेस्ट कर रिकन्स्ट्रक्शन पंचनामा माटे एना घरे आवेला छीए अने बनाव केवी रीते बनावने अंजाम आपेलो हतो ए बाबते जणावता एनी पत्नी साथे अगाऊ पण ऑनलाइन बिजनेस अने नानी नानी बाबत पर एनी पत्नी साथे झगड़ो थतो हतो अने गई आगला दिवसे झगड़ो थयेलो हतो अने सवारे पण झगड़ो थयेलो हतो आ बाबते अने ए गुस्सो करी अने एने घरमां राखेलुं छरी वडे पत्नीने अने बाळकने गंभीर इजाओ पहोंचाडी। तहेवार दरमियान घातक वस्तुओं उपयोग सामे हाईकोर्ट में अरजी कराई है। तो चाइनीज दोरी काच वायेला दोरा चाइनीज तुक्कल सामेना प्रतिबंधनो कड़कपणे अमल करावा कोर्ट में अरजी कराई है। हाईकोर्टना आदेश अने सरकारना परिपत्रोनुं पालन न थतुं होवानुं अने खुलेआम वेचाण थतुं होवानी रजूआत कराई है। आवी वस्तुओना वेचाणने लई ड्राइव चलाववा अने निर्देशोनुं कड़कपणे पालन कराववा रजूआत करवामां आवी छे। त्यारे आ मामले हाईकोर्टे महत्वनुं अवलोकन कर्युं छे। 4 महानगरों में गृह विभागना निर्देशों पालन में करायेली कार्यवाहीनो रिपोर्ट रजू करवा आदेश कर्यो छे। कोर्टे टकोर करी छे कि उत्पादन वगर वेचाण शक्य नथी। प्रतिबंधित वस्तुओनुं उत्पादन करनार सामे तात्कालिक धोरणे कार्यवाही करवा माटे ताकीद करी छे। राज्य सरकारे पण ठोस कार्यवाहीनी कोर्ट में खातरी आपी छे अने अरजी पर हवे आगामी समय में सुनावणी थशे। एपीएमसी में चाइनीज लसणनो मोटो जत्थो मळी आवता वेपारीओए तेनो नाश कर्यो छे। आश्रे 10 लाखथी वधु किंमतना 2150 किलो चाइनीज लसणनो नाश करायो छे। लांबा समयथी भारतीय बजारमां लसणनो भाव आसमाने पहोंच्यो छे अने त्यारे आ तकनो लाभ लई चीनथी मोटा प्रमाणमां चाइनीज लसण भारतमां घुसाडवामां आवी रह्युं छे, जेना कारणे खेडूतोने नुकसान थई रह्युं छे। जो कि सूरत एपीएमसीमां इंस्पेक्टरने शंकास्पद लसण देखाता तपास हाथ धराई हती अने तात्कालिक असरथी तेनो नाश करायो छे। चाइनीज लसण सस्तुं होवानी साथे ओછી તીખાશવાળું અને ટેસ્ટમાં ફીકું હોય છે। જો કે તેને પકવતા સમયે ખતરનાક દવાઓ અને ખાતરનો ઉપયોગ થાય છે અને જે સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે, જેથી ભારત સરકારે વર્ષ 2014 થી તેના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે। चाइनीज लसण अमरा त्याना इंस्पेक्टरो राउंड में था ने ध्यान में आव्युं के शंकास्पद लागेलू एनो अमे तपास करता चाइनीज लसण हतुं जेनुं अमे संपूर्णपणे नाश कर्युं छे अने अमे अमारी एपीएमसी में आ रीतनुं चाइनीज लसण कोई बी रीतथी वेचाण नहीं थाय ए माटे अमे कटिबद्ध छीए। बनासकांठामांथी दियोदर ओगळ जिल्लाना विभाजननी मांग साथे सतत 7मा दिवसे धरना प्रदर्शन यथावत छे। दियोदरमां आराम गृह आगळ बीजा दिवसे पण स्थानिको अने वेपारीओ धरना पर बैठा छे। सरकारनो निर्णय अन्यायभर्यो होવાનો वेपारीओए आक्षेप कर्यो छे अने जिल्लाना विभाजनने लई कांकरेज दियोदर धानेराना धारासभ्य सहित આગેવાનો સાથે પ્રભારી મંત્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત સાથે બેઠક યોજાઈ હતી। ગાંધીનગરમાં સીએમની ઉપસ્થિતિમાં બેઠક યોજાઈ શકે છે અને ત્યારે સ્વતંત્ર ઓગળ જિલ્લાની માંગ દિવસે ને દિવસે પ્રબળ બની રહી છે।
એ જિલ્લો પણ રહે અને ઓગળ તરીકે બીજો નવો જિલ્લો બને. એ નવા જિલ્લામાં કાંકરેજ, ભીલડી, દિયોદર, બાબર અને કાંકરેજ જિલ્લાનો બીજું વિભાજન કરીને થરા તાલુકો બને અને આ 5-6 તાલુકાનો એક નવો જિલ્લો ઓગળ જિલ્લો જાહેર કરશે સરકાર, એવી અમારી માંગણી છે અને આશા છે. તો દિવસે ને દિવસે વિરોધ વધુ ઉગ્ર બની રહ્યો છે. આ સાથે જ ધરણા પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ ધારાસભ્યો પણ તેમાં જોડાઈ રહ્યા છે. અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા કિશોર પાસેથી. જી કિશોર, ધારાસભ્યો પણ હવે આ વિરોધમાં જોડાયા છે. સદ્યા જ્યારથી બનાસકાંઠા જિલ્લાનું વિભાજન કરવામાં આવ્યું છે અને થરાદ અને વાવ જિલ્લો જે અલગ કરવામાં આવ્યો છે તેને લઈને ધાનેરા, કાંકરેજ અને દિયોદરના જે લોકો છે તે વિરોધ કરી રહ્યા છે અને કાંકરેજ, દિયોદર અને ધાનેરાના ધારાસભ્યો પણ લોકોની સાથે છે. ગઈકાલે જ આ વિભાજન મામલે બનાસકાંઠાના પ્રભારી મંત્રી કાંકરેજ, દિયોદર, ધાનેરાના ધારાસભ્યો, પૂર્વ ધારાસભ્યો અને આગેવાનોની એક મિટિંગ મળી હતી અને આજે આ વિભાજન મામલે જે ગાંધીનગર ખાતે સીએમની હાજરીમાં કેબિનેટની બેઠક યોજાવાની છે તેમાં કંઈક નિર્ણય લેવામાં આવી શકે છે. તો બીજી તરફ દિયોદરમાં ઓગળ જિલ્લાની માંગ લઈને આજે સતત 7મા દિવસે પણ વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ છે અને 2 દિવસથી વેપારીઓ જે છે તે આરામગૃહ આગળ ધરણા પર ઉતર્યા છે અને ધરણા યોજી રહ્યા છે. જી, આપનો આભાર. માં ભારે હિમવર્ષા થઈ રહી છે, જેના કારણે ગુજરાતમાં ફરી કાતિલ ઠંડીએ જોર બતાવ્યું છે. કચ્છના કેટલાક વિસ્તારમાં વહેલી સવારે કાશ્મીર જેવો માહોલ જોવા મળ્યો. વાહનોની સીટ કે ટેબલ પર પણ બરફ છવાઈ ગયો છે અને ત્યારે હજુ પણ રાજ્યમાં કાતિલ ઠંડીની આગાહી છે અને બીજી તરફ રાજસ્થાન, તમિલનાડુમાં પણ કાતિલ ઠંડી પડી રહી છે. આ તરફ ઉત્તર પ્રદેશ, જમ્મુ કાશ્મીર સહિતમાં બરફવર્ષા થઈ રહી છે અને બરફવર્ષા વચ્ચે પ્રવાસીઓ મજા માણી રહ્યા છે અને હજુ પણ ઉત્તર ભારતમાં કેટલાક વિસ્તારમાં શીત લહેરની ચેતવણી છે. ગુજરાતમાં કાતિલ ઠંડીની આગાહી કરાઈ છે અને આમ એક વાત તો નક્કી છે કે હજુ કાતિલ ઠંડીનો રાઉન્ડ બાકી છે અને આ તો માત્ર ટ્રેલર છે. રાજ્યમાં હજુ 24 કલાક ઠંડી ધ્રુજાવશે. 24 કલાક તાપમાન યથાવત રહેશે. 24 કલાક બાદ તાપમાન 2 થી 3 ડિગ્રી વધશે. નલિયામાં સિઝનનું સૌથી નીચું તાપમાન નોંધાયું છે. નલિયાનું લઘુત્તમ તાપમાન 3.4 ડિગ્રી નોંધાયું છે. आने वाला अगले 7 दिन तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान दिया गया है और जो लघुत्तम तापमान है वो अगले 24 आवर तक ज़्यादातर परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान दिया गया है, मतलब NLC दिया गया है. और लेकिन उसके आगे आने वाले दिन में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में बढ़ने का पूर्वानुमान दिया गया है. તો રાજ્યમાં કાતિલ ઠંડીએ ભૂક્કા કાઢ્યા છે. 3.4 ડિગ્રી સાથે નલિયા સૌથી ઠંડુ ગાર રહ્યું છે. તો રાજકોટમાં 7.3 ડિગ્રી, ડીસામાં 8.8 ડિગ્રી તાપમાન, ભુજમાં 9 ડિગ્રી, વડોદરામાં 11, અમદાવાદમાં 12 ડિગ્રી તાપમાન છે. સાથે ઠંડા પવનો પણ ફૂંકાઈ રહ્યા છે. તો આ તરફ ડાંગ જિલ્લામાં પણ ઠંડીનું પ્રમાણ વધ્યું છે. ગિરિમથક સાપુતારામાં 9 ડિગ્રીએ લોકોને ધ્રુજાવ્યા છે. પવન સાથે વાદળછાયું વાતાવરણ છે. કડકડતી ઠંડીથી બચવા લોકોએ તાપણાનો સહારો લીધો છે. તો સનરાઈઝ પોઈન્ટ ઉપર પ્રવાસીઓએ ઠંડીની મજા સાથે સૂર્યોદયનો નજારો માણ્યો હતો. ગામડાઓમાં પણ લોકો તાપણું કરતા જોવા મળ્યા.